صاحب کی قیادت میں، آفتاب صاحب کی محنت اور وہاں پر مجلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے 5 سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ 5 سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے۔ آج وقت کے چیف منسٹر نتیش کمار کو، ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا۔ سیمانچل کا نام مجلس کے اراکین نے لیا تھا۔ 5 سال ہم نے محنت کی۔ 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں مجلس نے حصہ لیا۔ اختر الایمان مجلس کے امیدوار تھے۔ 3 لاکھ ووٹ اختر الایمان کو حاصل ہوئے۔ 3 لاکھ ووٹ۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم سمجھ رہے تھے، ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ خیر، اللہ کا فیصلہ، اللہ جانتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس نے 20 سیٹ پر الیکشن لڑا اور 20 میں 5 سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو سیمانچل کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آج آپ جا کر دیکھیے، یوٹیوب پر مجلس کے اراکین اسمبلی کی تقاریر ہیں جو بہار کے ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کی حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سیمانچل کی جنتا کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چاہے مجلس کے اختر الایمان جو وہاں کے صدر ہیں اور بہار اسمبلی میں مجلس کے قائد مقننہ ہیں، اختر الایمان کی قیادت میں مجلس کے 5 اراکین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے۔ الحمدللہ آج بہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہار میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہمارے مجلس کے تعلق سے، بہار کے، ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے۔ وہ آپ کے مجلس، آپ کے ملے، ارے بھائی جا کے ملنا ہے۔ چیف منسٹر ہے نتیش کمار، بی جے پی کے ساتھ ہیں مگر چیف منسٹر ہے۔ سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ نہیں آ کیوں ملے؟ ارے بھائی آپ فکر مت کریے، ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے، اپنے گھر کی فکر کرو۔ آپ اپنے گھر کی فکر کرو، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں آپ کے ملیں گے، برابر لڑیں گے نتیش کمار سے، نمائندگی کریں گے۔ اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پورے سیمانچل میں چکا جام کیا جائے گا، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین میں بھی ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے، تو یہ مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمویدھان اور آئین اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا۔ میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں کے مجلس کے صدر و معتمدین کا، وہاں کے غریب جنتا کا، وہاں کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے مجلس کے اس امیدواروں کو کامیاب کامران کیا۔ میں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ، جو امیدیں سیمانچل کی عوام مجلس کے اراکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں، اللہ ان تمام امیدوں کو، ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کے اراکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل میں پرولیا کو دوسرا بہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے۔ سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس کا لڑائی ہے اور یہ جاری اور ساری رہے گی۔ میں موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف 20 دن کی محنت،
20 दिन की मेहनत थी गुजरात में, 20 दिन की मेहनत में वहां पर मजलिस का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ गुजरात की रियासती इलेक्शन कमीशन में, और 20 दिन की मेहनत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहमदाबाद की बल्दिया में मजलिस के 7 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात का सियासी सफर का आगाज मरहूम कायद सालार मिल्लत और उनके साथ तमाम लोग जब पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा, ये बात इन नौजवानों को याद रखना जरूरी है। आज अगर मजलिस को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता किया तो हर बड़े काम के लिए एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम की और एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए छोटा काम करना पड़ता है, और उन लोगों ने किया जिसको दुनिया जानती नहीं थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, कर्नल सिराजुद्दीन हो, गुलाम गौस खान साहब हो, इसको दुनिया नहीं जानती थी इन लोगों को। आज असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया जानती है, मगर इनको दुनिया नहीं जानती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने मेहनत की, पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ा। तो अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद पाशा कादरी साहब को ज्यादा याद होगा, 17 अराकीन बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए, जिसमें से 4 या 5 दलित थे। आपको मालूम कि आपकी जमात के लिए, मजलिस के लिए एक लड़की शेफाली जिसका नाम है, जिसने 3 साल दारुस्सलाम में बैठा, दारुस्सलाम में बैठकर मजलिस के काम को देखती थी। मरहूम कायद सालार मिल्लत बक़ैद हयात थे। उसके बाद उस स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी लिखी, उसको कबूल भी कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए, उस पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं कई लोगों को भिजाया जो मजलिस पर तनकीद करते, मैंने कहा ये रिपोर्ट है, बोले कहाँ की है, मैं कहा ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की भी रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कई लोगों ने पढ़कर कहा कि सालार अपनी शादी के बाद किसी ने उनको फोन करके सालार को कहा कि फला मुकाम पर फसाद हुआ है, तो मरहूम कायद अपनी शादी की रात उस मुकाम पर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी, हम देखना चाह रहे थे कि तुम शादी की रात को आओगे या नहीं आओगे। इस पीएचडी में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जब बोलते थे अपने जलसों से तो मुखालिफिन बोलते थे, अरे ये देखो बड़ी शुरू कर दिए इन्हों। अरे मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की रिपोर्ट है। हसन अफंदी गोल्डी को कहा कि जाओ गोल्डी, दिल्ली से फोन करके जाओ, फौरन जाओ मौला अली। वहां गए, कंप्लेन करवाया। और अगर कोई संघ परिवार के लोग समझ रहे हैं कि हम उन पे नजर नहीं रखें, हम नजर रखें आप पे, हम नजर रखें आप पे। आप ये मत समझिए कि जो गलती बिहार में वहां की हुकूमत ने या बंगाल में बंगाल की हुकूमत ने जो गलतियां की हैं, हम तो यहाँ पर यहाँ की हुकूमत से भी कह रहे हैं, जरा आप एक रिपोर्ट मंगवा लो इन रियासतों की जहां पर ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, और उसके बाद एक लाहेमल तय करो आप। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में अमन हो, हम चाहते हैं कि अहमदाबाद में बल्कि पूरे भारत में अमन मजबूत हो। और अमन मजबूत उस वक्त होगा जब मुसलमान, दलित, सिख को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलने के लिए क्या है कि आप उनको इंसान के तौर पर देखो, उनको हिकारत की नजर से मत देखो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इस मौके पर फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह
उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए। ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब हैं और सरकार को उनकी बात को सुनना है। अरे अगर हमारे टेबल के ऊपर चावल आती है, रोटी आता है, दाल आता है, तरकारी आती है, तो वही किसान की वजह से जो मेहनत और जुस्तजू करता है, उस जमीन पर, बंजर जमीन पर चलाकर उसको नरम करके, बीज बोकर, मेहनत करके फसल को उगाता है। कैसी ऐसी हुकूमत है जो इन गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ रही? क्या फायदा मिस्टर मोदी आपके 300 MP का, जब आपके 300 और आपकी हुकूमत में गरीबों के ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल ना? क्या फायदा इस हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप 10 से मस्त नहीं हो रहे? अरे छोड़ो इन चीजों को मिस्टर मोदी। आपकी मकबूलियत में, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन मासूम किसानों की बात को सुन लेंगे। आप कहते हैं आओ बात करो। अरे आओ बात करने का मतलब क्या है? बात करना है तो आप कह दीजिए उनको बुलाकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये गरीब किसान है और याद रखिए मैं हुकूमत को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ इतने लोग हैं इस मुल्क में कि किसानों का एहतजाज, उस तमाम जो लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और होते जाएंगे इंशाअल्लाह।